ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ VTV ಬಳ್ಳಾರಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗೂಡಿನ ತಯಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಇದರಿಂದ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹಾಯ್, ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸರ್. Very good afternoon. So what's your name, sir? Actually, my name is Ganesan. Familiarly, people will call us Kurivi Ganesan, Gubi Ganesan. Okay, very good, nice, sir. So where are you from, sir? We are from Tamil Nadu, Chennai. Oh, that is Tamil Nadu, but this is Karnataka. How can you come, sir? Yeah, recently the Prime Minister, our Honorable Prime Minister appreciated our work, what we done so far, last 10 years. So after appreciation, we got a national level recognition. So followed that, Brahmaya Naidu called me and then asked to conduct the same kind of activity for school kids here. So first time Kudigal stepping into the Karnataka. We are also very happy that people are giving support from other state, particularly Karnataka. This is the first state we are moving from Tamil Nadu out of state. So it's very happy for conducting this kind of activity. How can we save the sparrows, sir? Yeah, the thing is, as a human, we have to give space for everything, for sparrows, for crows, and then for elephant, for tiger. So for everything, we need to give a suitable place. So in the likewise, for the sparrow also, it's called as a house sparrow, not a normal sparrow. It's called as house sparrow. It's very close to the human beings. It will survey along with the humans only. So it will do the nesting in the home, or itself it will do the nesting behind the photographs, or it will do the nesting in the traditional homes. So in the modern days, we don't have that kind of places. So everything modernized. So the sparrows are finding difficult to find the place for nesting. So that's why we are we did R&D for more than 5 years, and then we found this is the suitable place naturally how the sparrows will come and build the nest box. So that kind of thing we studied, and then we are making this nest box. We are doing along with the school kids. We are insisting the students to do by themselves. The same nest box will take to their homes, and then they will fix it in the right place, and then the sparrow will come and then do the nesting, and then the students will start learning all those things about the sparrows. They will give the information to the parents, and then they will give the information to the teachers about the sparrow, why we need to convert, because everybody we need healthy surroundings, right? Everyone have willing to live for 100 years. Okay, as a human, definitely everyone should have 100 years. So for living 100 years, we need good surroundings, healthy surroundings. It means very healthy surroundings without any affecting a disease, without any insects, or without anything. We have without having that, we need to give a space for other living things also, like birds. So that will protect us. Actually, it will act as a doctor. It controls the disease. Okay, sir. Sir, how many years back you started this work, sir? Actually, we started this work in 2014. When I was a student, I inspired by one of the professor, and then I started get involved in this kind of activity. And then we registered as a proper NGO in the 2020. So last 5 years we are doing officially along with the government school, along with the private school, aided school, with getting permission from state government as well as the central government. We are doing all these kind of activity. Thank you so much, sir. Thank you. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ VTV ಬಳ್ಳಾರಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗೂಡು ತಯಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಮಾತೃಭೂಮಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆದ ಅವರ MD ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ತಮ್ಮಿನೇನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸರ್, ಏನು ಪರ್ಪಸ್ಸಿಂದ ಈ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗೂಡು ತಯಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇಯಿಂಗ್ ಇದೆ, ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅಂತೇಳಿ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರೋ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬದುಕೋ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಸದಸ್ಯನಂತಿದ್ದ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಳ್ಳಿ ಊರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಅಂಗಳದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಬಂದು ಹೋಗೋದು, ಅದು ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸೋಕೆ ಒಂದು ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಉಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕೂಡ್ಗೋಳ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಇವರು 2014ರಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ.
ಇವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮನ್ ಕಿ ಬಾತಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೆಲ್ಲ ಇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ನಮ್ಮ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸೋದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಸರ್, ನೀವು ಅವರು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಂತ ಅಂದರು, ನಮ್ಮದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಾಯಿತು ಸರ್? ನಾವು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಒಂದು ಸಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿತು. ಕೂಡುಗೋಳು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಏನಿರ್ಬೋದು ಏನು ಅಂತೇಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ. ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹತ್ತತ್ರ ಒಂದು 300ರಿಂದ 400 ಜನ ಬಂದು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಈ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗೂಡುಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಂಡೊಯ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಸಂತತಿಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾವು ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜನ ಒಂದು ವಿನ್ನಪ ಏನಂದರೆ ತಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡವರು ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮ್ಯಾಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಅನುರಾಧ ತಮ್ಮಿನೇನೆ ಅಂತ. ಮ್ಯಾಮ್, ತಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾರ್ಯನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ನೋಡೋಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಅದು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅನಗನಗ ಒಕ ರಾಜು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಮುಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತಂದರೆ, ನಾವು ಚಿಕ್ಕವಳಿರುವಾಗ ಒಂಥರ ಗುಬ್ಬಿ ಇತ್ತು, ಗುಬ್ಬಿ ಗೂಳು ಈ ಥರ ಇತ್ತು, ಗುಬ್ಬಿ ಮರ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಗುಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದು ಮ್ಯಾಮ್, ಆವಾಗಿನ ಕಾಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಸೌಂಡ್ ಪಿಚ್ಚು ಪಿಚ್ಚು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಒಂಥರ ಮೈಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಮೂವಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ವ ಮ್ಯಾಮ್, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ರೋಬೋಟು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿನೂ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರಹ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗೂಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಶಾಪ್ ಮುಂದೆ ಈ ಥರ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗೂಳು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೇ ಥರ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಥರ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬದುಕೋ ಒಂದು ರೈಟ್ಸ್ ಇದೇನೋ ಪಶು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಆ ಥರ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕಂತ ಕೋರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೋ ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗೂಡನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳನ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ವಾಸ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮೂಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗೂಡುಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸರ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ VTV ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ VTV ಬಳ್ಳಾರಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗೂಡು ತಯಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಬನ್ನಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಣ. ಹಾಯ್. ಹಾಯ್, ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ದೀಪಿಕಾ. ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು? ಕಪ್ಕಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಸ್ಕೂಲಿಂದ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗೂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿನ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು. ಅದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ನಿನಗೆ? ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಯಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ನಿಮಗೆ ಅಂತ? ನಾವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗುಡ್. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗೂಡನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಡೂ ಇಟ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ. ಸರ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ನೀವು? ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ನಗರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗೂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ? ಇದರಿಂದ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಸಂತಾನವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೋದು ನಾವು. ಇದರಿಂದ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋ ರೈತರಿಗೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ.
ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಮ್ಯಾಮ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ವರ್ಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಳಿ ಹೇಳೋಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತೇಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ನಾಳೆ ಅವರು ಇದು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಸಂತಾನವನ್ನು ಅವರು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್, ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಎಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇವ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? 100% ಸೇವ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಮೇಡಮ್. ಸರ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಟವರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸೇ. ಬಟ್ ಅದರಿಂದನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ನಾವು? ಅದರಿಂದ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ ಸರ್, ಮೇಡಮ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡೇ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಕೀಪ್ಯಾಡೇ ಫೋನ್ಗಳೇ ಕಾಣೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸಂದೇಶ ಕೊಡಬೇಕು ಜನರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಮೊಬೈಲು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಟವರಿಂದ ಬರೋ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಆ ಟೈಮ್ನ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ದಂಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ದಂಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಮು ಮತ್ತು ಸರ್ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಯ್, ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು? ಬಿಂದು. ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ನೀನು? ಅಸುಂಡಿ. ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ಮದು? ಕಪ್ಪಲ್. ಕೊಪ್ಪಲ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಲ್ಲಿ? ಕುಪ್ಪಚ್ಚಿ ಬೂಡು. ನಿನಗೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟನಾ? ನೋಡಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು? ಮೀನಾಕ್ಷಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನೋಡಿದ್ಯಾ ನೀನು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿನ? ನೋಡಿ. ನೀನು ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾ? ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ತೀಯ ಅದಕ್ಕೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸುಜಾತ ಮ್ಯಾಮ್. ಮ್ಯಾಮ್, ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು? ರೇಂಬೋ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು? ನಾವು ರೇಂಬೋ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಮೇಡಮ್. ಮ್ಯಾಮ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗೂಡನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ? ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಮ್ಯಾಮ್, ಇದರಿಂದ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್. ಮ್ಯಾಮ್, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಬರ್ತಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರ್ತಾವಂತ 100% ಬರ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇದೊಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಮಕ್ಳಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಬೇಕಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಸಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಮ್ಯಾಮ್, ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪ್ಯಾರೋಗಳೀಗ? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾವು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. 100% ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಾವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದ್ದೀವ್ಯಾ, ಇವ್ರು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟವರ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಬರ್ಬೋದಂತ 100%. ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಅಂತ, ಆ ಥರ ನೋಡೋಕೆ ಎಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಸರ್. ಹಾಯ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್, ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು? ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದಾನೆ, ತಾಳು ರೋಡ್. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ? ಇದು ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಏನೋ ಹೊಸದು ಕಲ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗು. ಸರ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ಯಾರೋಸ್ಗಳು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಈವನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು ತೆಲುಗು ಆ್ಯಂಡ್ ತಮಿಳ್ ಮೂವಿ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ರೋಬೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದರಲ್ಲೂ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸಿಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಬದುಕೋಕೆ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಜಗದೀಶ ಅಂತ. ಸರ್, ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು? ಬಳ್ಳಾರಿ ಅವರೇ. ಬಳ್ಳಾರಿಯವರೇ. ಸರ್, ನೀವು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಿದೆ? ಮೇಡಮ್, ಇದು ಕುಡುಗಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್. ಅವರು 2014ರಿಂದ ಅವರೊಂದು ಈ ಥರ ನಾಶವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಇರಬೇಕು, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳು ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಅವು ಬೆಳೆಯೋದು ಇರ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭಗಳು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳಿಂದ ಇದೆ. ನಾವು ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ಗೂಡು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ವು. ಫೋಟೋಗಳ ಹಿಂದೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳಿರ್ತಿದ್ವು, ಮನೆಗಳ ಜಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳಿರ್ತಿದ್ವು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಈ RCCಗಳು ಮನೆಗಳು ಸಿಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಕಟ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಗಳ ಕಾರಣವಾಗಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮನೆಗಳಿಲ್ಲ. ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾವು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಗಿಡಗಳ ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಇರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಹಾಗಾಗಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ನಾಶ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಹಾಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಹಳ್ಳಾದ ದಂಡ್ಯಾಗ ಗುಬ್ಬಿಯ ಗೂಡ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಡಿದ್ದು ನೀ ಮರತೀಯ. ನಾವು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗೂಡು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಗುಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗೂಡುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅವುಗಳ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ತೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಗುಬ್ಬಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಬದುಕುವಂಥ ಹಕ್ಕು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಹಕ್ಕು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಪಶುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬದುಕುವಂಥ ಹಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ಅವುಗಳ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾನವನ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು, ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಗುಬ್ಬಿಯ ಗೂಡನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಟ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾನವ ಕೋಟಿ ಜನಾಂಗದ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ವಂದನೆಗಳು. ಕುಡುಗಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ತಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು? ನಾವು ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಲೋಕಲೈಟ್. ಸರ್, ನೀವು ಏನು ಪರ್ಪಸ್ಗಂತ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದ ಸಂದೇಶನ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಳ್ಳಾರಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಬಳ್ಳಾರಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ರಜೆ ಇದೆ, ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಾವು ಕಲಿಯೋದು ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೂ ಕಲಿಯೋದು ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇವರು ಕೊಡಗಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರು ಸೇರಿ ಇದೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆರಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟಬಲ್ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರದ್ದು. ಇದು ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಥರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಷರ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ. ಸರ್, ಇವಾಗ ಏನಂತಂದರೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಿವಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಟವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಡೆತ್ ಆಗೋದು, ಈ ಥರ ತುಂಬಾ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ನಾವೊಂದು ಮೂವಿಯಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ರೋಬೋ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದ್ರಿಂದ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಇವಾಗ ಅದು 100% ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮರ್ತೋಗೋ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು ಅದು. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಹೆಂಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಈ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ
ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಮೊಬೈಲ್ ನಾನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಯೂಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಇವಾಗ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಬಟ್ ಇದು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಮನೆ ಅಂತೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ತರೋದು ಅದು ಹೇಗೆ? ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆ ಈ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಮನೆ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗೆ, ಕೊಡಗಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಮಳೆ ನೀರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅದರೊಳಗೆ, ಈ ಥರ ತುಂಬ ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಷ್ಟು ರೇಡಿಯೇಷನ್ಗೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇವಾಗ ಯಾರೂ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಫುಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವಿತೌಟ್ ಝೀರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋಷರು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಗುಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾರೋಸ್, ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್. ದಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ previously in olden days it is one of our homely friend. I think here the elder generation, they will understand, because of the urbanization and all, even we are unable to find the sparrows nowadays. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಗೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು NGO ಇದೆ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ. ದೇ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. ವಿತ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ NGO ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಸ್ಪ್ಯಾರೋಸ್. ದೇರ್ ವರ್ಕ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೈ even Narendra Modi from Mann Ki Baat. Can you please play that Mann Ki Baat? So even they got very good recognition from international media and other platforms also. First time we are tying up with these people, entire Karnataka. This is the first workshop what we are doing here. Probably in coming days we'll do more workshop entire Ballari. Along with it, we are celebrating World Sparrow Day in the Bangalore in the month of March. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ರೌಡ್ ನೋಡೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್. ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಲ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಕಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ टीचिंग and non-teaching staff, everybody, even media people also. गोरैया को तमिल और मलयालम में कुरुबी, तेलुगु में पिचुका और कन्नड़ा में गुब्बी के नाम से जाना जाता है. हर भाषा संस्कृति में गोरैया को लेकर किस्से कहानी सुनाए जाते हैं. हमारे आसपास बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने में गोरैया का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है. लेकिन आज शहरों में बड़ी मुश्किल से गोरैया दिखती है. बढ़ते शहरीकरण की वजह से गोरैया हमसे दूर चली गई है. आज की पीढ़ी के ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने गोरैया को सिर्फ तस्वीरों या वीडियो में देखा है. ऐसे बच्चों के जीवन में इस प्यारी पक्षी की वापसी के लिए कुछ अनोखे प्रयास हो रहे हैं. चेन्नई के कुडुगल ट्रस्ट ने गोरैया की आबादी बढ़ाने के लिए स्कूल के बच्चों को अपने अभियान में शामिल किया है. संस्थान के लोग स्कूलों में जाकर बच्चों को बताते हैं. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಟಿಫನ್ ಆಯ್ತಾ? ಕನ್ನಡ ತಮಿಳ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಇನ್ನು ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ somehow I manage to deliver the speech to easily understand. As Sir said, we all our profession software engineer, and then another person say a regional manager in product based company. So this is our passion. Our profession is different. Okay, so everybody have profession and then passion. Only few people
can take both parallelly became success. Either person will be success in profession or a person will be success in patient. But only few people take two things are much important. Parallelly they will travel together but they will face lot of struggles. Okay, so two things. Actually, I think this is our 70th school, 70 in Tamil Nadu. As of now, we traveled around 69 school in the Karnataka. This is the first time we are conducting this beautiful workshop for you guys, and then you are going to do your own product. Okay, you all know, right? I think your parents all know that whatever the toys we need, okay, whatever the toys we need for playing, your parents, your grandparents, everybody will make the product by their own. They will not buy from any shops. Okay, you today after completing this program, you just go to your home, ask your parents, okay, whatever the game, it may be a cricket or gilli, whatever the games, okay, they will make by their own. They will not buy anything from the shop. But now what we are doing, how many of you play cricket? Everybody will play cricket. Okay, how many of you fabricated your bat by your own? Bat. By using what? Wood. Yeah, nowadays we are getting all the products from the shop only because now we have money, but we lost our skills. You ask your parents, okay, they will use some coconut tree, what we say that, some we will take that and then they will make some by using some sharp knife, they will make a bat and then they will use for the cricket, and also the gilli, and then bombaram. Everyone know bombaram? So we all go to some forest. We will find the suitable tree for that. We will make a cut and then we will bring it to the home. We will make all the necessary process and then we will make what we need. Everything we will make by us. But nowadays we lost everything. We are going to the shop. We have money. We are going to the shop. We are getting the product which we need for playing. Okay. In this place, we are not only we are lost our skills because the small things, by using a clay, we are making some toys. That is also nowadays we are getting from the shops. Some by using some chemicals and all, they are selling something. So we are getting that and then we are making some toys. But by avoiding all those things, some small skills, we are all lost. So we are trying to bring it back. Because in this particular age, in the school days, if we are not doing some physical activity, some toys, what we need, we are lost our skills. From this place, when you are grown, when you went to the college also, you will never do any physical activity. Directly you will go and then you will study what we need and then you will go for the job. You will do only the particular assigned task. ಕಡಿಯಲಿಂದ ಸರ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನೀನು ಮಾಡಿ. ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್? ಹ್ಞೂ ಸರ್, ಆಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತೀಯ? ಬುಗುರಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಬುಗುರಿ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಗಿಲ್ಲಿ ದಂಡ ಅಂದರೆ ಇದು ಗಿಲ್ಲಿ ದಂಡಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀಯ? ಗಿಲ್ಲಿ ದಂಡ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಲಗೋರಿ ಆಡ್ತೀಯ? ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಲಗೋರಿ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಬೇಕು? ಬುಗುರಿ, ಚಾಟು ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬುಗುರಿ ಆಡಕ ಲಗೋರಿ, ಬಾಲು, ಕೊಲ್ಲು ಸರ್. ಕಲ್ಲು ಸರ್. ಕಲ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ದಪ್ಪನ ಕಲ್ಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲಗೋರಿ ಆಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಆಡಕ್ಕಲ್ಲ? ಅವು ಬೀಳಲ್ಲ ಸರ್, ಬಾಲ್ ಸರ್. ಹಾಂ,
ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ಹೆಂಗಂತಿದ್ರು ನಡೀತದ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಸೊ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗಿರೋ ಒಂದು ಇದು ಕೌಶಲ್ಯ ವಿ ಆರ್ ಫರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. These are the kids from government schools, from villages. They do having their skills like how the lagori should be, how the the stone has to be trimmed and that going to be used for lagori and all. Is very much know that like he cannot use the bigger stones without trimming and all. He cannot do this one. This is the lifestyle which he learned from the his surrounding environment. Nowadays we are making kids spoon feeding. Like everything we going to give them, whatever they will ask without giving any work to their brain. Because of our money and our comforts, we are arranging everything for them. All the way they are being a software engineer, they are coming here to working towards the society, towards the concern about the nature and all. So he going to give some more inputs. I will translate the same thing into Kannada. So this nest box, what we need, you are going to fabricate. Okay, by forming a team, you are 3 to 4 members make a team, and then we are going to make the nest box. Okay, we are going to make a box. It's not a nest. It's a small box. Okay, in that particular box, the sparrow will come and then do the nesting and then egg laying, hatchling. The sparrow will utilize the nest box for increasing the population, increasing the sparrows population. ಹಾಗೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸೋದೇ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿಂದಾಗಿಂದ ನಾವಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ರೇರ್ ಆಗಿ ನೋಡಿರೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಲೈಕ್ ಸ್ಪ್ಯಾರೋಸ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೇ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ನೋಡಿರೋದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ, ಲೈಕ್ ಸ್ಪ್ಯಾರೋಸ್ನ ನೋಡಿರೋದು ನಾನೇ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೂ ನೋಡಿರಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ರೇರ್ ಆಗಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವರು ತಮಿಳ್ನಾಡುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಅವ್ರು ಲೈಕ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಂತ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ನೀವು ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಿಸಿಲು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಇಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಾದರೂ ನೀರು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಏನೋ ದಿನಸಿಗಳು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಲೈಕ್ ಪಿಜನ್ಗೆ, ಪ್ಯಾರೆಟ್, ಸ್ಕ್ವಿರಿಲ್ಸ್, ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಕಿರ್ತೀರಲ್ವ, ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಆಗಲಿ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಹಾರಾಕಿರ್ತೀರ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಲೈಕ್ ಸ್ಕ್ವಿರಿಲ್ಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಿರಿಲ್, ಪಿಜನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸ್ಪ್ಯಾರೋಸ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. So we are also human beings and yet we are also surviving on the earth. So as well, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೈಸಾ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕು, ನಾನು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತೊಗೊಬರ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಅವರೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮನೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಆಚೆ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ತಣ್ಣಗೆ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಮನೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳಿಗೆ, ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಲೈಕ್ ಯಾರೇ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋರ್ಗು ಲೈಕ್ ಪೆಟ್ಸ್ನ ಸಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಡಾಗ್ಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಓನ್ಲಿ ಬ್ರೀಡ್ ಡಾಗ್ಸ್. ವೈ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಡಾಗ್ಸ್? ಅವು ಸ್ಟ್ರೀಟಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಕಲ್ವಾ? ನೋ ಮ್ಯಾಮ್, ಡಾಗ್ ಈಸ್ ಡಾಗ್. ನಾವು ಬ್ರೀಡ್, ನಮಗೆ ಜರ್ಮನ್ ಶೆಪರ್ಡ್ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ರಾಟ್ ವೀಲರ್ ಬೇಕು, ಗೋಲ್ಡನ್ ರಿಟ್ರೈವರ್ ಬೇಕು. ವೈ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಡಾಗ್ ಮ್ಯಾಮ್? ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಡಾಗ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಲೈಕ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್, ಲೈಕ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದೇ ಆರ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ 2 to 3 kids of 3 puppies. You handle them daily, whatever you are having. ಲೈಕ್ ನೀವೇನು ತಿಂತೀರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಡಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಅವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅತಿಯಾದ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಹೊಡೆದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗುಬ್ಬಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹುಳಗಳು, ಯಾವ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹುಳಗಳು ಸರಿಯಲ್ವೋ ಅಂತ ಹುಳಗಳು ಯಾರು ತಿಂತವು? ಗುಬ್ಬಿಗಳು ತಿಂತವು. ಮತ್ತೆ ಗುಬ್ಬಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾರಣ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಒಂದು ఫ్రూట్ వెజిటేబుల్ ఆర్ ఏదైనా అవ్వాలి అంటే పాలినేషన్ జరగాలి. మేల్ ఫ్లవర్, ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ది లైక్ స్మాల్ డస్ట్ లైక్ పార్టికల్ ఉంటుంది, అది ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు, అది మేల్ టు ఫీమేల్ అయినప్పుడు అది వెజిటేబుల్ లాగా అవుతుంది. ಅದು ಗುಬ್ಬಿಗಳಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಲಾಭ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು
అది తినడానికి వెళ్ళినప్పుడు అది కొంచెం పౌడర్ పడినా కూడా అలా అవుతుందన్నమాట. ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ವಾಯ್ಸನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಯುಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಮಯ ಕೊಡದೇ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಕೆಡಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಕಿರ್ತೀವ. ಹಾಗೆ ಅವು ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಾಸವಾಗಿರೋ ಮರವನ್ನು ಯಾರು ಕಡಿಬಾರ್ದು. ಅವಕ್ಕ ನಾನು ಗುಬ್ಬಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿ ತಾವು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಳುಗಳು ಏನಾದರೂ ತರಲು ಹೋಗಿರುತ್ತವೆ. ಆಗ ಜನರು ಬಂದು ಮರವನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ. ನಾನು ಹೇಳುವುದೆಂದರೆ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಬೇಡಿ. ಕಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಮಗೂ ಅಪಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ, ಅದು ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ. About birds, how the birds are dying. We are not seeing so many birds nowadays because of the internet what we are using from the mobile. They're very freely understanding that means they don't have any dangerous things, so that Because the birds are unable to live in earth. We can't see birds, animals and plants die. So we should not fly the kite. Kites more. Thank you. ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿನ ಬೆಳೆಸೋದ ಸ್ಕಿಲ್ ಒಂದು ನಾವು ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮುಂಚೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗೆ. ಇವಾಗ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿಮೆಂಟ್, ಬ್ರಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಮೋರ್ ಎಫರ್ಟ್. ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೇ ಹೊಡಿತೀವಿ, ಆಲ್ ಔಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಕಾಕ್ರೋಚಸ್ಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಹೊಡಿತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ವಿ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಫರ್ಟ್. ಸ್ಪ್ರೇ ತಗೊಂಡು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪೆಸ್ಟ್ಸ್, ಕಾಕ್ರೋಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಈಟ್ ಅಪ್ ಆಲ್ ದ ಪೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ it is good to put effort in that direction than thinking about immediate solution. So now aa tara think ಮಾಡಿ we have to enhance our lifestyle. Make a front portion. Okay, we are going to fix the front portion. So why I am asked, see, this is the one side. Okay, this is the right side. So this is 7, for example 7 inch, and then this is also 7 inch. Okay, if you are fixing this on the back side, what will happen? It's both have different dimension. Okay, the finishing will not be perfect. So that's why I asked the question. So when you are fixing, not only here, at any place, if you are going to make any toys or any component, the two components should have the same dimension. Sometimes same thickness also, but here we have some different dimensions. Okay, so consider this as a 2 kg, this as a 10 kg. Okay, consider, for example, just I am saying, consider this as a 10 kg, this is the 2 kg. I am going to keep 2 kg on the 10 kg. Okay, not like this. Okay, what will happen? This is a 2 kg. If we are keeping the 10 kg on the 2 kg, what will happen? It will break. Okay, so that's why this is the base. Why I am saying this is the base for connecting all the other 4 sides. So I am keeping like this. Okay, so this hole should come on the top side of the box. Okay, you should not fix like this. Okay, if you fix like this, sparrow will not do the nesting. There will be a lot of reason behind that. Okay,
So the hole should come on the top of the nest box. Okay. So this is the top. Okay. So only 2 nails. Okay, bottom one and then top one. ಮಹೇಶ್ See the demo. So if you see the demo only, you can able to do the nest box. Otherwise, you will do it wrongly, and then you will not have the nest box. ತಾವು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರು ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಮಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೈಗೆ ಏನು ಹಾಕೊಳ್ದಂಗೆ ದೊಡ್ಡವರು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. So nail 1, nail 2, only 2 nails. Okay. We have arranged all the things behind you. So after demo, you can go and sit there. You will start doing your nest box. 1, 2. Okay. So here 1 and then 2. Okay. Another nest box. So we are going to fix the another side. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಜಾಗ ಇದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು. Video, we have video, we will play that also. We can observe video and then you can do. ಏ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಬರ. Correct? We have same sides. We have fixed the same sides together. Okay. Now the front portion is over. Next we are going to back portion. Okay. First we need to fix the front portion. We have to do it step by step. Otherwise box will not be perfect. So next back side. So when you are doing a back side also, the back side portion we have a small hole, right? That should come on the top of the box. You have to arrange the components like that only. So some people said 4 sides, right, for making a box. So we have what? Space, big space. Okay, you can jump on the top, you come in the bottom. Okay, so front portion over, back portion over. So front portion also, this hole on the top portion, back side also, so the hole should come on the top side. Okay, so then only you can able to hang the nest box properly. And then ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕೂಡ ಅದು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಹೋಗೋ ಒಂದು ಗೂಡು, ಇದರ ಹೋಲು ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಅದು ಮೊಳೆ ಹೊಡೆದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಹೋಲ್ ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಥರ front, back, and then the top. Okay, so top only 2 nails. Center 1, 2. For your front side 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. For the top portion only 2 nails. Okay, in the center, and then finally bottom. For the bottom also only 2 nails. In the center place we can do the nailing. So parents give the support to your kids and then join together make it. ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡ 2 ಮಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗೂಡು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಏನಪ್ಪ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ.
ಆ ಕಡೆ ಕೂಲರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದು ಈ ಕಡೆ ಕೂಲರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲ್ದಿ ಬಾ. ಅವು ಯಾವಾಗ ಇದು ಮುಂದೆ ಇದು ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲ್ದಿ. ಗಗನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂತಿಯಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಮಾಡೋದು ಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಳೆ ತಗ. ನಿಮಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕೈ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಇವ್ರು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಿಶೋರ್ ಗಣೇಶ್, ಇಫ್ ಯು ಮಾರ್ಕ್ ದ ನಂಬರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಫೈನ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತಗೋಬೇಕು? ಮೂರನೇ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೇಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೇಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡವರು ನಿಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಳೆ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಯುವರ್ ಟೀಮ್. ದೊಡ್ಡವರು ಹುಷಾರಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು ಒಂದು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗೂಡನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸುವಂಥ ಹಕ್ಕಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗೂ ಹಕ್ಕಿದೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೋರ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ VTV ಬಳ್ಳಾರಿ. ಸುನೀಲ್, ಅಜಯ್ ಸರ್, ಸುನೀಲ್ ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಈ ಕಡೆ ಸರ್. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಯ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸು ದಯಮಾಡಿ